नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। फरक्का विधायक मोनिरुल इस्लाम ने दावा किया था जीतने के बाद दक्षिण मालदा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने सांसद निधि के पैसे से फरक्का में एक भी गड्ढा नहीं खोदा। आज दक्षिण मालदा से कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने सार्वजनिक रूप से यह दावा किया। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, मैं 1 साल से सांसद हूं। पूर्व कांग्रेस सांसद अबू हुसैन खान चौधरी ने 4 करोड़ 5 लाख रुपए से ज्यादा के काम किए हैं। इसके पुख्ता सबूत हैं। मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूं। मैं जनता के साथ हूं और रहूंगा। फरक्का के बेनिया ग्राम क्षेत्र के केंदवा गांव में 11 जुलाई को पत्थर से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से तमन्ना नाम की एक बच्ची घायल हो गई। इस दुखद घटना के बाद दक्षिण मालदा के सांसद ईशा खान चौधरी ने आज बच्ची के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने न केवल उन्हें सहानुभूति का आश्वासन दिया बल्कि परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। सांसद ने स्थानीय लोगों को एक स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा, मुझे चुने हुए अभी 1 साल ही हुए हैं। जीतने के बाद मैंने सांसद निधि से फरक्का में एक भी मिट्टी नहीं बिछाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व सांसद अबू हुसैन खान चौधरी ने 4 करोड़ 5 लाख टका से ज्यादा के काम कराए हैं। इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। मैं उसी राह पर चल रहा हूं। मैं जनता के साथ हूं और रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंदवा, बाग, डबरा और चंदर रोड की बदहाली पर भी उनकी नजर है। कल वे मुर्शिदाबाद जिले के जिलाधिकारी से मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाएंगे। गौरतलब हो कि कुछ दिन पहले एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने सड़क पर धान रोक कर विरोध प्रदर्शन किया था और उस विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। उस वीडियो को देखने के बाद फरक्का के तृणमूल विधायक मोनिरुल इस्लाम ने 21 जुलाई की तैयारी बैठक के दौरान कहा था कि कांग्रेस के दक्षिण मालदा निर्वाचन क्षेत्र से फरक्का में जीतने के बाद उन्होंने सांसद निधि से फरक्का के लिए 1 इंच भी मिट्टी नहीं बिछाई। हालांकि उनके कार्यकर्ता दिखा रहे हैं कि सड़कें खराब हैं और धान की रोपाई कर रहे हैं। वह अपने सांसद कोटे के पैसे का क्या कर रहे हैं और भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल को हराने के लिए हाथ मिला रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को वही गलती नहीं करनी चाहिए जो पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देने वाले लोगों ने की थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में फरक्का में लोगों को तृणमूल का वोट देना चाहिए और जीतना चाहिए। फरक्का के तृणमूल कांग्रेस के विधायक मोनिरुल इस्लाम के बयान के संदर्भ में फरक्का के केंदवा गांव में दक्षिण मालदा के सांसद ने उस फरक्का तृणमूल कांग्रेस विधायक के शब्दों की सच्चाई को स्वीकार किया। আমরা আজকে বেনিয়াগ্রাম জিপিতে এসেছি ফরাক্কা ব্লকে। আমরা এসেছি যে বাচ্চাটা, আপনি যে রাস্তা খারাপ কথা বলছেন, যেটাকে নিয়ে পাবলিক প্রতিবাদ দেখাচ্ছে এমএলএ সাহেবকে, এখানে ওই বাড়ি এসেছি কারণ একটা ট্রাক্টর নাকি রাস্তা এত খারাপ যে ট্রাক্টর উল্টে গেছে, বাচ্চার উপরে উল্টে গেছে, সব যে জিনিস ওই যে স্টোন চিপ ছিল সব পড়ে গেছে বাচ্চার উপরে। বাচ্চা তো প্রায় আধ ঘন্টা লেগেছে ওকে খুঁজতে, এমন এত বড়, তবু উপরওয়ালাতে দয়াতে বাচ্চাটা বেঁচে গেছে, খালি ওনার পায়েটা ইনজুরি হয়েছে। পরিবারকে আজকে আমরা এসে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য। আর এই যে আপনি কথা জিজ্ঞাসা করছেন বারবার যে রাস্তাতে, এটা খুব খারাপ লাগছে যে এখানে 6 কিলোমিটার এত খারাপ রাস্তা আছে। আমি শুনেছি এখানে পার্ট জেলা পরিষদের দায়িত্ব আর পার্ট তো অবশ্যই, যেহেতু এটা বড় প্রকল্প না লাগবে, ছোট রাস্তা নয়। আমি তো কিছু এমপি ফান্ড থেকে দিতে পারি, কিন্তু অত বড় জায়গা তো কভার হবে না, যেহেতু আমাকে 9টা অঞ্চল আছে আমাদের ফাঁকা, সব জায়গায় তো কাজ দিতে হয়। জেলা পরিষদ এখানে আমি শুনলাম টোল খাচ্ছি, এটা ঠিক নয়। জেলা পরিষদকে ইমিডিয়েটলি আমি বলবো, আমি যাচ্ছি ডিএম এর কাছে মুর্শিদাবাদ কালকে, ওইখানে আমি ডিএম সাহেবকে বলবো যে জেলা পরিষদে এখানে রাস্তা একটা প্রকল্প, একটা স্কিম বের করতে হবে। আর যদি পার্টটা হচ্ছে আপনার আম্বুজাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখবো। আমি চাই যে 1 মাসের মধ্যে বা 2 মাসের একটা স্কিম এরা বের করুক, আর যাতে বৃষ্টি সিজন শেষ হলে এটা রাস্তা রিপেয়ার করতে হবে। এটা আমার পাবলিকের দাবি, এটা আমার দাবিও, যে এখন একটা স্কিম ধরো ডিএম সাহেব জেলা পরিষদকে নিয়ে, আর না হলে আমরা প্রতিবাদ করব যদি না হয়। কারণ বারবার জেলা পরিষদ আবার টাকা খাবে আর অন্যদিকে কাজই হবে না মানুষের, রাস্তা রিস্ক হবে মানুষের।
এটা তো ঠিক না। আমরা অবশ্যই এই আওয়াজটা, পাবলিকের আওয়াজটা তুলে দেবো। মাটির কাজ হয়নি বলতে আমি তো আমার টাকার কাজ শুরু হয়নি, এটা সত্যি। তো কিন্তু তো উনি কত বছর এমএলএ আর উনি কত কাজ করেন? আমি তো জাস্ট এমপি হয়েছে। আমার কাজ এখানে ডালবাবু ফারাক্কাতে উনি যে ওই মিথ্যা তৃণমূলের কথা, এটা রাজনীতির মিথ্যা। আমি প্রমাণ দেখিয়েছি ইলেকশনের সময়। উনি বললেন যে ডালুবাবু কোনো কাজ করেনি। আমরা বের করেছি 4.5 কোটি টাকা ডালুবাবুর রাস্তা, ওইগুলো পেপারসও আছে আমাদের কাছে। তো এইগুলো মিথ্যা, আমরা কোনো কান নাই না। এটা রাজনীতির মিথ্যা কথা বলার। আর আমি তো একটা নতুন, আমি কিছু দিনের মধ্যে আমার কাজ স্টার্ট হয়ে যাবে। দেখুন, আজকে আমি এরকম ঘটনা ঘটলে প্রত্যেকটা মানুষের পাশেই আমরা দাঁড়াই। আমি আজকে বিধায়ক বলে নয়, আমাদের জিনগত একটা অভ্যাস আছে কি অসহায় দুস্থ পরিবারের পাশে আমরা বিগত দিনেও দাঁড়িয়েছি। কেন্দুয়াতে 11 তারিখে একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনা বলতে ট্র্যাক্টরে ওভারলোড মাল নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তাটা 7-8 দিন আগে একটু মেরামত করাও হয়েছিল। অকাল বর্ষার কারণে এবং ভারী ভেহিকেলস যানবাহন চলার কারণে রাস্তাটা আবার খারাপ হয়ে যায়। এই ভাইয়ের 7 বছরের মেয়ে, পুটপুটে মেয়ে, বাবার কাছে মেয়েরা হচ্ছে রাজকুমারী। সে খেটে খাওয়া মানুষের কাছেই হোক আর জোরদার জমিদার যার কাছেই হোক না কেন, বাবারা মেয়েদের আবদার চাহিদা পূরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। পাথর বোঝায় গাড়ি যখন নিচে পড়ে যায়, গ্রামের লোক উদ্ধার করেছিল, তার একটা পা ভেঙে যায়। তা আমি গতকালকে গিয়েছিলাম এনাদের পরিবারের লোকজন, ওনার স্ত্রী, ওনার ভাই, উনি নিজে আর কি খুব ভালো মানুষ। আমি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি বসেছিলেন, তো ওনার বসার চেয়ারটাই আমাকে এগিয়ে দিয়েছিল আর কি। অনেক কথা বললাম, পরিবারটাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনার আর্থিক অবস্থা। আমি ঘর বাড়ি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম আর্থিক অবস্থাটা সচ্ছল নয় আর কি। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম আপনি চিন্তা করবেন না, আপনার সমস্ত দায়ভার মেয়েটার যে খরচা হয়েছে, কালকের কথা মতো আজকে ওনার হাতে আমি 50,000 টাকার চেক তুলে দিলাম। এবং আমি চাইবো আগামী দিনে ওর 3টা ছেলে মেয়ে আছে, 3টা ছেলে মেয়েকে যেন সুন্দরভাবে লেখাপড়া করে সমাজে মাথা তুলে বাঁচতে পারে। এবং একটা রুটি কম খেয়েও যেন এলাকাতে মানুষ যদি সুশিক্ষিত হয়, উচ্চশিক্ষায় লাভ করে, তাহলে আমাদের সমাজ দেশ এগিয়ে চলবে। তাই আমি আজকে এনার পাশে থাকতে পেরে আমাকে নিজেকেও ভালো লাগছে। আর এরকম কাজ করতে পারি সে তার জন্য আপনারা আমাদের জন্য দোয়া আশীর্বাদ দেবেন আর কি। আর যে রাস্তাটার ব্যাপার, রাস্তাটা উনি বলবেন কি যে আজ থেকেই মনে হয় পাথর পড়তে লেগেছে আর কি। ওই রাস্তাটা অ্যাকচুয়ালি যদি ধরেন, আমাদের মমতা ব্যানার্জি মানবিক মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলেছেন কি গ্রামীণ রাস্তাতে কোনো ভারী যানবাহন চলবে না। আমি আপনাদের অন ক্যামেরায় বলছি, যতদিন পর্যন্ত ওই রাস্তাটা ভারী গাড়ি চলার উপযুক্ত না হবে, আমার মতে বলে আর কি, ব্যক্তিগত মতে ভারী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকাই ভালো, যতদিন পর্যন্ত না হচ্ছে। কারণ এইভাবে আজকে উনার গেছে, প্রাণে চলে যেতে পারতো। এর আগেও একটা ঘটনা ঘটেছে, সুদনাতে ঘটে। রাস্তাটা হচ্ছে শুরু, রাস্তা আমরা তৈরি করি রাজ্য সরকারের, ওটা যে রাস্তা ম্যাক্সিমাম ওর লোড ক্যাপাসিটি 25 থেকে 30 টন, সেখানে 50 টন, 60 টন, 70 টন, 80 টন মাল চলে। সেই ক্যাপাসিটি অনুযায়ী তো রাস্তাটা তৈরি হয়নি। তা আগামী দিনে আমরা রাস্তাটা, যেহেতু আমাদের বিকল্প রাস্তা নেই আর কি ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে, আগামী দিনে সেইভাবে আমরা তৈরি করব রাস্তাটা কি যেন ভারী গাড়ি যান চলাচল করতে পারে আর কি। তো রাস্তাতে চলতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে। তা আমরা যারা নদীর কিনারাতে, প্রত্যেক বছর দেখবেন আমাদের মহেশপুর, নয়নসুখ, ইমামনগর, এরা সতর্ক থাকতে বলি মা বাপদের কি, বাচ্চা যারা ছেলে আছে তাদেরকে আপনারা যখন জল বৃদ্ধি পায়, ছেলে মেয়েদেরকে সতর্ক রাখবে। কয়েকদিন আগে 2টো ছেলে মারা গিয়েছে নয়নসুখ অঞ্চলে, মহেশপুর, এরকম অহরহ। তো আমরাকেও একটু সতর্ক সচেতন হতে হবে, কারণ প্রকৃতির মার কারোর হাতে নাই। তো এগুলো মানুষকে আমরা সচেতন করছি।
এবং অবশ্যই রাস্তাঘাটগুলো আমরা যখন দায়িত্বে আছি সেগুলো আমরাই করব। সবগুলো রাস্তা ফারাক্কার এমন কোনো জায়গা বড় বড় রাস্তা নেই যেখানে নেই। কালকে একটা রাস্তা জগৎসরপুরের বড় রাস্তা, এখন আমি পারসুজাপুরে যাব, সেখানে 2.5 কোটি টাকার দুটো রাস্তা চলছে আর কি, সেখানে পরিদর্শন করতে যাব। তো মানুষের কিছু কালকে যে আমাকে বিক্ষোভ দেখিয়েছে আর কি, সেটা হচ্ছে মদ্যপ অবস্থায় দুষ্কৃতি বলবো আর কি। মদ্যপ অবস্থায় ছিল সন্ধ্যাবেলা, একজন মুসলমান সন্ধ্যাবেলাতে আজান হচ্ছে, সেই সময়তে আমাকে বিক্ষোভ তো নয়, কংগ্রেস সিপিএমের মানুষ, তারা রাজনৈতিক চক্রান্ত আগে থেকেই কেমএলএ এলে এরকম করব। আমি কিন্তু নিজে থেকে গিয়েছি ওখানে, আমার সৎসাহস আছে যাওয়ার, অন্য নেতার তো সৎসাহস নেই, আমার সৎসাহস আছে বলেই আমি কিন্তু ওখানে গিয়েছি। তা আমি ওটাকে মনে করি না ওনার মধ্যে অক্ষর জ্ঞান বিদ্যা নাই, তার জন্য উনি এরকম করেছেন। আমার কোনো দুঃখ বা কষ্টও নেই। তবে যাই বলুক, আমি রাস্তা ওটা আজ হোক কাল হোক মেরামত করাচ্ছি আর কি, কারণ ওখানে আমাদের 10 থেকে 12 কোটি টাকার ব্যাপার আছে, তো সময় সাপেক্ষের ব্যাপার আছে, ওটা করব। আর আমি প্রত্যেকের কাছে আবেদন করব, এখন বর্ষাকাল চলছে, আপনারা যারা ট্র্যাক্টর বা বড় গাড়ি, সতর্ক অবলম্বন করে গাড়ি চালাবেন এবং আন্ডারলোড চালাবেন গাড়ি। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।